नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानी शुणा। 12 वर्ष पर प्रेम गोटे झील बाहाघर पर शाशु घरे ता सहित कौन घटे। 12 वर्ष पर तार क्या सहित प्रेम है यही कहानी चलतु शुणा। मेडिसिन खाई गाँ निदर शोइथिबा नीतू को बेड पाख चेयर बसी देखुले अश्विन। यही कईटा दिन भितर नीतूर चेहरा पूरा कला पड़गलानी। आखि तलर कला दाग ता बयस को आहुरी 5 वर्ष आग को नहीं जाइछि जेमिति। से किंतु किछि दिन पूर्वर एमिति नथिला। बाहाघर बेलर नीतूर फोटो जीए देखिबो केबे भी विश्वास करिबन जे ये सेई नीतू बोली। किछि मास पूर्वर से बदली जाउथिबा परि लागुथुला। आगरु अनेक समय तार मुंड बिंधे ए कथा भल भाबरे अश्विनी जानिथिला। नीतू जेतेबेले टिके रागी जाए किंबा कोनोसी विषय रे किछि अधिक भाबी दिए तार मुंड बिंधाटा साधारण थिला। तार एमिति हुए विशेषकर से दुई जनक भितरर जुक्ति तर्क जेतेबेले झगड़ा आड़कू जाए। नीतू जेते रागिले भी निजे न खाइब पछे घर कामरे केबे हेळा करेनी। बरं से रागिगले काहाकू किछि न कही निज कामरे लागि थाए। हेले एई किछि दिन हब सबु जेमिति व्यतिक्रम लागुथुला। सबुबेले किछि ना किछि कामरे निजको व्यस्त रखुथुबा नीतू टिके किछि काम करिदेले थकी पड़ुथुला। छुआंक ऊपर भी टिके टिके कथारे चिड़चिड़ हेउथुला। एमिति कि बालकोनीर ता अति प्रिय बगीचाटी रे गछ सबु पानी बिना झाई मारी गलेनी। सेतिप्रति तार नजर भी नथिला। निज भितरे ही सबुबेले गुमसुम रहुथुवा मेघ भर्ती आकाशटे भली बदली जाउथुवा तार एपरी स्वभाव पाई अश्विन बहुत विरक्त हेउथुला ता उपरे। कारण बाहाघर पर से नीतू पाखरु सबुबेले परफेक्शन ही आशा करे। से चाहे घर सबुबेले ता आदब कायदारे चालू आउ चालुथिला भी। आगरु अश्विन राग देखिले थरहर हेई जाउथुला नीतू जेमिति प्रतिक्रिया शून्य हेई जाउथुला। तार ए नीरवतारे घरर पूरा रुटीन एपट सेपट हेई जाउथुला। नीतूर बदला स्वभाव घरटाकू जेमिति श्रीहीन करि देउथुला। अश्विनी ए कथा प्रथम थर पाई अनुभव करुथुला। एई कई दिन हला कुकुर हातरंधा खाई पिलामाने पूरा झड़ी गलेनी। आउ निजे अश्विनी भी नीतूर हातरंधा खाद्य पाई पिलामाने जेमिति आउटु पाउटु हेउथुले। बाहर को प्रकाश न कले भी अश्विनी भी झुरी हेउथुला मने मने। हेले खोलाखोली नीतू को कौनसी कथारे तारीफ करिवार अभ्यास तार नथिला। अश्विनी हिसाब रे स्त्री मानकु मुहरे तारीफ करिदेले सेमानंकर मन मोट हे जाए। हेले से अनुभव करुथुला नीतू बिना बोधे घरर अस्तित्व पूरा दोहली जीव। ए कथा भल भाबरे अश्विनी बुझी पारुथिले भी मानिबाकू ता इगो ताकू बाधा देउथुला। प्रतिटी कथारे गोटे स्त्रीर दोष बाहर करिबा ओ घरटीए संभाळिबारे जे आकाश पाताल प्रभेद थाए ए कथा बेस बुझी पारुथिला अश्विनी। नीतूर एई केतेटा दिनर देह खराब भितरे घर संभाळिबा बाँ हातर खेल बोली दिन रे अति कम रे 10 थर कटाक्ष करुथिबा अश्विनी को एथर बुझी आसुथिला। ऑफिस संभाळिया ठारू घरटीए संभाळिबा ढेर कष्टकर। घरर परिस्थिति एमिति किछि दिन चलिया परे अश्विनी दिने ऑफिस छुट्टी नहीं नीतू को धरी हॉस्पिटल गला। नीतूर लक्षण देखि डाक्टर ताकू न्यूरोलॉजी विभाग को पठेइथिले। ओ सेठी किछि टेस्ट परे जणा पड़िथिला जे नीतू को ब्रेन ट्यूमर हेछि फास्ट स्टेज। तेणु मेडिसिन और केमोथेरापी ट्रीटमेंट रे पूरा भल हो जिवो। ट्रीटमेंट सहित रोगी जेपरी मानसिक स्तर रे खुशी रहिबो तार विशेष ध्यान दबाकू पड़िबो। कारण परीक्षारु जना पड़िछि ए सबु केसे रोगी भल हेबा पई ता निजर दृढ़ मनोबल ता पई निहाती जरूरी। ए सबु केसे रोगीर हुइल पायर विशेष काम दिए। डाक्टर सीना सहजरे सरल करी बुझेई देले। हेले अश्विनी भल भाबरे जानिछि नीतू ता पाखरे केते खुशी रे रहे। जीवन प्रति गोटे वितृष्णा भाव भी आसी जाइथिला तार। अन्य सबु क्षेत्र रे सिना से नीतू उपरे हुकुम चलै परिबो। हेले तार भीतरर खुशी पाई से केमिति अबा जबरदस्त करि परिबो। नीतू जदि निजे न चाहिबो हुए तो से भल हेई पारिबनी। ता बिना अश्विनीर संसार रथ चक जे टिके भी गड़ी परिबनी। एई केते दिन भितर से बेस अनुभव करि सारलाणी। गोटे अजणा भयरे भितरे भितरे शिरशिर होई जाउथुला अश्विन। 12 वर्ष हेला नीतू उपरे निजर मालिकाना जाहिर करुथिबा अश्विनी आज नीतूर नीरवता आगरे हारी जाउथुला। आउ प्रथम थर से मानिबाकू प्रस्तुत हेउथुला नीतूर अवस्था पाई परोक्षरे से ही दायी। केमिति नीतूर जत्न नब छुआ दीटांकू संभाळिबो पुणी निजे ऑफिस जीव पुणी ऑफिस रु आसिले छुआंक स्टडी
ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ସହିତ ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରେନି। ସବୁବେଳେ ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ ଚାଲୁଥିବା ଅଶ୍ୱିନୀ ନିଜେ ବି ଅଫିସରୁ ଏତେ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇପାରିବନି। ସବୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଠିକ୍ କଲା ଗାଁରୁ ମାଆକୁ ଡାକିଦେବ। ଏମିତିରେ ବି ସେ ବହୁତ ସମୟ ଆସେ ବୋହୂର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ। ଏ ପରିବେଶ ସହିତ ସେ ବେଶ୍ ଚଳିପାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଦିନ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଳେଇଦେବ। ତା ଛଡ଼ା ନିଜେ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ନ କରି ଆଉ ଜଣେ ମେଡ୍ ରଖିଦେଲେ ବଜେଟ୍ରେ ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମାଆଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେ ତ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ପୁଅ। ତେଣୁ ତାର ଏ ଦୁଃସମୟରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧାଇଁ ଆସିବେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ମା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ସେ କେବେ ଆସିବେ ପଚାରିଲା। ମା ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସିଧା ମନା କରି ନ ପାରିଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଯେ ଆସିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ଭରସା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଯାହା ପାଇଁ କି ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ଷରେ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଥର ବୁଲି ଆସେ ନିଜର ଅନେକ ଦାବି ନେଇ। ଭରସା ଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏ ସମୟରେ। ତା ପିଲାମାନେ ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ନ୍ତି। ଭିଣେଇଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ ଭଉଣୀର ରାଜ ପାଖରେ। ତେଣୁ ତା ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିତୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନଣନ୍ଦକୁ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଭଣଜା ଭାଣିଜୀକୁ ମାଆଟିଏ ପରି ସ୍ନେହ କରେ। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀଠୁ ବି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ଟୁର୍ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ନିଜ ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କଠୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଭାରି ଦୟା ଆସୁଥିଲା ଅଶ୍ୱିନର। ନିଜକୁ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା ସେ। ବାପା ମା ଆଗରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ନିତୁକୁ ଅନେକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସିଛି ଓ ତା ଉପରେ ଢେର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ତାର ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି କମ୍ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଥର ବୋଧହୁଏ ପଶ୍ଚାତାପ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନ ରାତିରେ 1 ମାସ ଲିଭ୍ ପାଇଁ ସେ ଅଫିସକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଲା। ନିତୁ ଶୋଇଥିଲା ଗାଢ଼ ନିଦରେ। ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଶୋଇଥିଲା 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଦ୍ୟା। ସେ ତା ମା ଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଓ କାହା ସହିତ ବି ମନ ଖୋଲି ମିଶି ପାରେନି। ତାର ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ସେ ନିଜେ ଥିଲା। ପାଖ ରୁମ୍ରେ କେତେବେଳଠୁ ପୁଅ ଅଂଶ ଶୋଇଗଲାଣି। ତା ସହ ବିଲକୁଲ କଥା ହେଉ ନଥିବା ଝିଅ ଆଦ୍ୟା ଓ ଆଜିକାଲି ତାକୁ ରୁକ୍ଷ ଭାବେ କଥା କହୁଥିବା ପୁଅ ଅଂଶଙ୍କ ମୁହଁ ସେଦିନ ବହୁତ ନିରୀହ ଲାଗୁଥିଲା। କି ତା ନିଜ ନଜର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା କେଜାଣି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଗାଢ଼ ନିଦରେ ସବୁ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘରର ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଅଶ୍ୱିନୀ ଯାଇ ବସିଲା ବାଲକୁନିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେତ ଚେୟାରଟି ଉପରେ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘରର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇ ସାରିଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ୍। ଖାଲି ଯାହା ରାତି ସିକ୍ୟୁରିଟିମାନଙ୍କ ହୁଇସିଲ୍ ଶବ୍ଦ ଓ ବୁଟର ଆବାଜ ଆସୁଥାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ। ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଓ ନୀରବତା ଭିତରେ ବସି ବସି ଅଶ୍ୱିନୀ ମନେ ପକାଉଥିଲା 12 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ସବୁ। ବାପାଙ୍କର ଫୁର୍ତ୍ତି ମିଜାଜ ଓ ପରିଶ୍ରମ କାତରତା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କଲେଜରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂରା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତିକି ନିଜେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲେ ସେ ଘର ଘର ବୁଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲା ନିଜ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନୋଟ୍ ବହି ମାଗି ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହି ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ MCA ଯାଏଁ ପଢ଼ିଥିଲା ଓ ପଢ଼ା ସରୁ ସରୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜରେ ଜବ୍ ବି ପାଇଯାଇଥିଲା। ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତା ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳେଇବ। ବାପା ବୋଉ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଖୁସି ଦେବ। ନିଜ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରେନି। ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ହିଁ ତାର ଖୁସି ଥିଲା। ପିଲାଦିନୁ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଅଭାବ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରିଦେଇଥିଲା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ। ଜବ୍ ପାଉ ପାଉ ଗାଁରେ ଘର, ମା ପାଇଁ ଗହଣା, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଓ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ବେଳେ ଥିବା ଯେତେ ଅଭାବ ସବୁ କିଛି କିଛି ସେ ପୂରଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଗାଁରେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପୁଅ। ଘରର ସବୁ ଅଭାବ ପୂରଣ ପରେ ଯାଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲା। ନିତୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା ତାର। ଆଜିର ପିଲା ହେଇ ବି ଅଶ୍ୱିନୀ ନିତୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନଥିଲା। ବାପା ମା ଓ ଭଉଣୀ ହିଁ ଝିଅ ଦେଖି ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ତା ପରିବାରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ତା ମାଙ୍କ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ମାନସିକତା ଓ କୁସଂସ୍କାରକୁ ବି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରେ।
ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ପରେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାହାଘର ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ରଖିବାକୁ ହୁଏ ତା'ର ପୁରା ଟିପ୍ସ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଥିଲେ। ବାହାଘର ପରର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ବୋହୂ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପୁଅ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହରରେ ରହିବ। କାଳେ ବଦଳେଇ ଦେବ କି ପୁଅକୁ, ଏମିତି କିଛି ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। ମା ସେଥିପାଇଁ ପୁଅକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲେ, ବୋହୂକୁ ଜାରିବୁ ନୂଆ ବେଳେ। ବାପା କହୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ି କଥା କହିବ। ତେଣୁ ବେଳଠୁ ସାବଧାନ ହେଇଗଲେ ଗଲା। ଭଉଣୀର ଉପଦେଶ ଥିଲା ବେଶୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦବୁନି, ନହେଲେ ସବୁ କିଛି ହାତେଇ ନେବ। ଶେଷରେ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ବି ଅଲଗା କରେଇ ନେବ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ପାଦ ଦେଇ ନଥିବା ଗୋଟେ ବୋହୂ ପାଇଁ ଇଏ ଥିଲା ଅଶ୍ୱିନୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତର ପ୍ରଥମ ପରିଭାଷା। ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆଖି ବୁଜି ଭଲ ପାଉଥିବା ଅଶ୍ୱିନୀ ଏ ସବୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ପରିବାର ତରଫରୁ ତା ନିଜ ପାଇଁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ବୋଲି ସେ ଧରି ନେଇଥିଲା, ସେ ବା କେମିତି ଜାଣିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ତା ନିଜଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ତା'ର ଗଢ଼ା ହେଇ ନଥିବା ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ସାଇତି ରଖୁଛନ୍ତି। ତା'ର ଅତି ଆପଣାର ଲୋକମାନେ ଯେ ତା'ର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବେନି। ଖାଲି ଅଶ୍ୱିନୀର ପରିବାର ନୁହେଁ, ଅନେକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ପାରନ୍ତିନି ଯେ ଏସବୁ କପଟ କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗୋଟେ ପର ଝିଅ ଖାଲି କଷ୍ଟ ପାଏନି, ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ନିଜ ପୁଅର ଜୀବନ ବି ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଏ। ଅଶ୍ୱିନୀ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ବି ଥିଲା। ଆଜିକାଲିର ଅନେକ ଝିଅ ବାହାଘର ପରେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହିଁ ନିଜ ଦୁନିଆ ଭାବନ୍ତି ଓ ବିଚରାଟିକୁ ତା ନିଜ ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ଅଶ୍ୱିନୀର ନିଜ ଭଉଣୀ। ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତା ହେଲେ ବି ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା ସେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ତା ପରିବାରଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା କରି ରଖିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ୱାମୀର ରୋଜଗାର ଉପରେ ହିଁ ସେ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳି ମାରି ବସି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ନା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନା ଅଶ୍ୱିନୀକୁ। କାରଣ ସେ ଥିଲା ନିଜ ଝିଅ। ନିଜର ଭୁଲ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ। ନିଜର ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆବେଗହୀନ ହୃଦୟ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ବର ବେଶରେ ନିତୁ ଗାଁକୁ ଗଲା, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ କନିଆ ବେଶ ସାଜିଥିବା ନିତୁକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅମାନେ ଯେ ଘର ଭାଙ୍ଗନ୍ତିନି, ଯୋଡ଼ିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣଟିଏ ଥିଲା ନିତୁ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ହେଲେ ବି ସେ ଥିଲା ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ, ଧୀର ସ୍ଥିର, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଓ ଅଳ୍ପ କଥା କହୁଥିବା ଝିଅଟିଏ। ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାପା ଦେଇଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ଓ ଯୌତୁକ ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଓ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ଭାବେ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନଟିଏ। ନିରୀହ ଥିଲେ ବି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲା ସେ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ସେ ବି ଚାହିଁଥିଲା ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରୁ। ହେଲେ ତା ଭାବନା ଓ ଭଲ ପାଇବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା ସେଠି। ତା ମେରିଟକୁ ମପା ଯାଉଥିଲା ତା'ର କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଓ ସେ ଆଣିଥିବା ଯୌତୁକ ଜିନିଷକୁ ନେଇ। ତା ପାଇଁ କାହା ଭାବନାରେ ଟିକେ ବି ନିଜର ପଣିଆ ନଥିଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲା ଗୋଟେ ପର ଝିଅ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ, ଯିଏକି ତା ଘର ସମ୍ଭାଳିବ ଓ ତା ବାପ ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ ଓ ତା ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଇଁ ନିତୁ କେବଳ ଥିଲା ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ଼। ବାହାଘର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ସହିତ ନିତୁ ବି ଯାଇଥିଲା ଅଶ୍ୱିନର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହରଟିକୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ନିତୁ ପୁରା ଏକା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ବି ଚାହିଁଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀର ଅନୁମତି ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ନାରୀଟିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀର ଭେଲ୍ୟୁ କମିଯାଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଝିଅଟିଏ ନିଜେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଗଲେ ତା ଉପରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ଯାତନାର ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ, ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରଟିଏ ବାହାରି ଆସେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଚାହୁଁଥିଲା ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ବସିବା, ଉଠିବା, ନିଜ ବାପଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ଫୋନରେ କେତେ ସମୟ କଥା ହେଇପାରିବ, ଟିଭିରେ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିପାରିବ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବି ନିତୁ ତା ହିସାବରେ କରୁ। ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବାରେ ନିତୁ ଥିଲା ବହୁ ସଂଯମୀ। ତଥାପି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅଶ୍ୱିନୀର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନିତୁକୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରପର୍ଟି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲା।
ନିତୁ ପ୍ରତି ଅଶ୍ୱିନୀର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରିଥିବାରୁ ନିଜେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବହୁତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଉଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ସେ ଏକଥା ବି ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ଆଜିକାଲି ନିତୁ ପରି ଝିଅଟିଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଯିଏକି ତା'ର ଓ ତା ପରିବାର ନିର୍ଯାତନାକୁ ଆଖି ବୁଜି ସହିଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବି ସେ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। କେବେ କେମିତି ନିଜ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୀମା ଟପିଗଲେ ନିତୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଚାଲିଗଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କେବେ ବି ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ମନେଇ ନେଇ ଆସେନି। ନିଜର କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାର ମିଛ ଦେହପାର ଛଳନା କରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ଶୁଣି ନିତୁ କେବେ ରହିପାରିବନି। ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ନିତୁକୁ ମିଳିଥିଲା ଅନେକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଆଉ କିଛି ଛଳନା। ନିତୁ ଭଳି ଅନେକ ଝିଅ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁତକ ପ୍ରେମ ସାଇତି ରଖନ୍ତି ନିଜ ଭାବୀ ସ୍ୱାମୀ ଓ ତା ପରିବାର ପାଇଁ। ପ୍ରେମ ଥାଏ ବୋଲି ତ ନିଜେ ଉପାସ ରହି ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଓ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ 12 ମାସରେ 13 ଓଷା ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ପଛ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜଣା ପରିବାରକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ହୁଏ ସେ କଥା ନା ଜାଣିଥିଲା ଅଶ୍ୱିନୀ ନା ତା ପରିବାର। ନିହାତି ଅଜଣା ଝିଅଟିକୁ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିଜର କରି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଡୋର ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯାହାର ନାଁ ପ୍ରେମ। ନିଜ ଇଗୋ ପାଖରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନିତୁର ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାପି ଦେଉଥିଲା। ନିତୁକୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ହାସଲ କରି ଚାଲିଥିଲା। ତଥାପି ନିତୁ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ। କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ ତ କେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଁରେ ରହେ। ତା ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କେବେ ବି କିଛି କରେନି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ରହିବାକୁ ଆଦେଶ ମିଳେ ସେ ସେଠି ହିଁ ରହେ ବିନା ଆପତ୍ତିରେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ସ୍ନେହ ନଥିଲେ ବି ନିତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ହେଳା କରେନି। ମନ ଦେଇ ସେବା କରେ। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବା ଛୁଆକୁ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହେ। ନଣନ୍ଦକୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଭଣଜା ଭାଣିଜୀଙ୍କୁ ମା ଭଳି ଆଦର ଦିଏ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେଠି କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏସବୁ ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ଅଶ୍ୱିନୀର ତା ପ୍ରତି ହେୟ ମନୋଭାବ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମନରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ନଥାଏ, ପରିବାର କାହିଁକି ପୁରା ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଛୋଟ ହେଇଯାଏ। ବାହାଘରର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଅ ଅଂଶ ଜନ୍ମ ନେଲା ଓ ତା 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଦ୍ୟା। ମନ ଭିତରେ ତଥାପି ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ହୁଏତ ଅଶ୍ୱିନୀ ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ହେଲେ ସେସବୁ ବୃଥା ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା। ଅଶ୍ୱିନୀର ବୟସ ଓ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାର ରୁକ୍ଷତା ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇସାରିଥିଲା। ତାର ଏପରି ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ନିତୁକୁ ବି ବେଳେବେଳେ ନିଜ ବାପଘରେ ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଜ୍ଜିତ ହବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାକୁ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଇବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ ସମୟ କାଳ ପାତ୍ର କିଛି ବି ଦେଖେନି। ପିଲାମାନେ ବି ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ବି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଉଥିଲା ଓ ଘରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ ସେଠି ଖାଲି ଭୁଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଶାସନ ଓ ବାପା ମାଙ୍କ ନିତିଦିନିଆ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ପେଶି ହେଇ ପିଲା ଦିଟା ସେମାନଙ୍କ ଶୈଶବର ଚପଳତାକୁ ବି ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ଅଶ୍ୱିନୀ ତାର ଭୁଲ ମତଲବ ବାହାର କରୁଥିଲା। ନିତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ବଡ଼ ହେଉଥିବା 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ନିଜ ବୟସଠୁ ଅଧିକ ମାଚୁଆର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ମୁହଁରେ ବି ଜବାବ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଝିଅ ପୁରା ଚୁପଚାପ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ବି କମ୍ କଥା କହୁଥିଲା। ନିତୁ ଚାହିଁବି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା। ଏସବୁ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଓଲଟି ତାକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା। ତାରି କୁଶିକ୍ଷା ପାଇ ଛୁଆମାନେ ଏଭଳି ହେଉଛନ୍ତି। ତା ପରିକଳ୍ପିତ ଦୁନିଆଠୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆଟି ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସଜାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା ତା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଦୁନିଆଟିକୁ। ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ। ଏପରି ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯେ କ'ଣ ହେବ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲା ନିତୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ନିଜ ବାପା ମା ଓ ଭଉଣୀକୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରମାଣ ଦବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଦୁନିଆଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା। ସେଦିନ ଅଶ୍ୱିନୀ ସେମିତି ବାଲକୁନିରେ ବସି ବସି କଟେଇ ଦେଇଥିଲା ପୁରା ରାତି। କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ବସି ବସି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଥିଲା ନୂଆ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହିତ ସେ ବି ପାଲଟିଯିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ। ତା ଭିତରେ ନିତୁ ପ୍ରତି ଥିବା ରୁକ୍ଷତା ଅନୁତାପ ନିଆଁରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ବୋଧହୁଏ
ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏଇ ରାତିକ ଭିତରେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଦୁନିଆଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲା ସେ। ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି 42 ବର୍ଷରେ 38 ବର୍ଷର ନିତୁ ସହିତ। ଦିଟା ପିଲାର ବାପା ହେଲା ପରେ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଇଗୋ ରୂପକ ସମ୍ବାଳଟା ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତିଟେ ହେଇ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଯେମିତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ସତରେ ସେ ଗପରେ ପଢ଼ିଥିଲା ପ୍ରେମ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ନଥାଏ। ଅଭାବ, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବାର ନିଶା, ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲା। ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବା ପଛରେ ନିତୁର ହିଁ ହାତ ଥିଲା। ଇଏ କେବଳ ନିତୁର 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଫଳ। 12 ବର୍ଷ ଧରି ନିତୁ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆସିଛି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭଲ ପାଇବା ନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେଠୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନୀର ପାଳି ଆସିଯାଇଛି। ତାକୁ ଏଥର ଦବାକୁ ହବ ତା ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା। ତା ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ନିତୁକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ନିତୁ ବିନା ତା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନୁହେଁ। 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ସକାଳ ଆସି ଦିନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେ ଅଫିସ ଯାଇଛି। ଅଫିସର ଟେନସନ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ସେଇ ରାଗ ବି ସେ ସୁଝେଇଛି ନିତୁ ଉପରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ହେଲେ ସେଦିନ ସକାଳେ ସେ କିଛି ଅଲଗା ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା। ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଉଇଁ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲାଲିମା, ବସା ଛାଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳି ଓ ନିଶିଗନ୍ଧା ଫୁଲମାନଙ୍କଠାରୁ ଅତର ମାଖି ହେଇ ଫେରୁଥିବା ସକାଳର ମଳୟକୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସେଦିନ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ବାଲକୋନିରେ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବି ରାତିର କେଇ ବୁନ୍ଦା କାକର ସ୍ପର୍ଶରେ ସତେଜ ଲାଗୁଥିଲେ। କେଇ ଟୋପା କାକର ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଜ କରିଦେଇ ପାରିଲା, ସେ ବି ନିଜ ପ୍ରେମର ଅଜସ୍ର ବାରିଧାରାରେ ଭିଜେଇ ଦବ ନିତୁକୁ, ଆଉ ସତେଜ କରିଦବ ଅବସାଦରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ନିତୁର ମନକୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ନିତୁର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପରଖିଲେ। କେମିତି ସେ ସହ୍ୟ କରିଯାଉଥିଲା ତା ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ। ଏହା ବୋଧହୁଏ ସମ୍ଭବ ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତା ହୃଦୟଟା ପ୍ରେମମୟ ଥିଲା। ଯାହା ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେ ହିଁ କେବଳ ବିରାଟ ମନଟିଏ ରଖିପାରେ। ଭୁଲ ବାହାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷମା କରିବାର କ୍ଷମତା ତାର ହିଁ ଥାଏ। ସତରେ ଭେରି ଥିଙ୍କିଂ ଇଜ୍ ଫେୟାର ଇନ୍ ଲଭ୍। ପ୍ରେମ ବିହୀନ ମଣିଷଟିଏ ସବୁବେଳେ ମିଛ ଅହମିକାରେ ବଞ୍ଚେ। ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ବାହାର କରିବାର ବାହାନାଟେ ଖୋଜେ। ଅଶ୍ୱିନୀ କେବଳ ନିତୁର 12 ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ନଥିଲା, ନିଜର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଫେରନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ତା ଜୀବନରେ ସଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥରାଶି ବିନିମୟରେ ବି ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ନା ସେ ଖୁସିରେ ବିତେଇ ପାରିଛି ନିତୁ ସହ ବାହାଘର ପରର ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ, ନା ପିଲା ଦିଟାଙ୍କ ଶୈଶବର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚପଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଛି। ଜୀବନର ସେଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ନିତୁ ପ୍ରତି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଓ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲା ମନେ ମନେ, ପିଲାମାନେ ଓ ନିତୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ସେ ହେଇଯାଇଥିବ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅଶ୍ୱିନୀ। ସତରେ ନିତୁର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ମାସ ଛୁଟି ଭିତରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ମନ ଭରି ଜିଉଁଥିଲା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ। ଆଗରୁ ତା ପାଖ ପଶୁନଥିବା ଝିଅ ଆଦ୍ୟା ତା ପିଠିରେ ବସି ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ନିଜେ ତା ବାଳରେ ତେଲ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଟା ଜୁଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲା। ଛୁଆ ଦିଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ଟିଫିନ୍ ବନେଇ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲା ଓ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧେଇ ସ୍କୁଲ ପଠଉଥିଲା। ପୁଅ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ଥିବା ଅଭିମାନ, ତା ଭଲ ପାଇବାର ଉଷ୍ମତା ପାଇ କୁଆଡ଼େ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ପୁଅ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କୁ ଘର କାମ ଓ ମା'ର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରି ଦେଉଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲେ ବାମ୍ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡ ଚିପୁଥିଲା। କୁନି କୁନି ହାତରେ ଝିଅ ଆଦ୍ୟା ବାଳ ଟାଣି ଦେଉଥିଲା। ବାପା ହବାର ଅସଲ ଆନନ୍ଦ ଯାହା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଅଶ୍ୱିନୀ। ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏସବୁକୁ ଦେଖି ନିତୁର ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ମୁହଁଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଯତ୍ନ ପାଇ ସତେଜ ହେଇଯାଉଥିଲେ ବାଲକୁନିର ଗଛଗୁଡ଼ିକ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିଲା। ଅଶ୍ୱିନୀର ପ୍ରେମ ବିନା ବୋଧହୁଏ ନିତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସତରେ ଏ ଦୁନିଆ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେମର ଇନ୍ଧନ ନିହାତି ଦରକାର। ସମାଜର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଓ ପ୍ରେମର ଅଭାବ।
ନିତୁ ଏବେ ଫେରି ପାଇଛି ତା ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆଟିକୁ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଧୁରିଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ପତି, ଟିକେ ଅବୁଝା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ 2ଟା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ନିତୁ। ଅଶ୍ୱିନ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ନିତୁ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ଗଜରାଟିଏ। ସେ ଗଜରାକୁ ଦେଖି ନିତୁ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। କାରଣ କେମୋଥେରାପି ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଶ୍ୱିନୀ ବାର ବାର ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭୁଲି ଯାଉନଥିଲା, ସେ ଭୁଲିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିତୁ ଓଠରେ ସେଇ ଖୋଲା ହସ ଟିକକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଭୁଲିଗଲେ ହିଁ ଅସଲ ଖୁସି ମିଳେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ହିଁ ଅନେକ କିଛି ଭୁଲି ହେଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ସଂସାର ରୂପକ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକ 2ଟି ଚକା ଯଦି ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ନା ଚାଲିବନି? କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି, ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।